पतित पुनीत रीत पारस करे मनूर, बांस में सुबास के कुपात्र सुपात्र के। पापियां नूं पवित्र करने वाली रीति अनुसार सतगुरु मनूर, मनूर सड़िया होया लोहा, मनूर वर्गे सड़े हुए लोहे वर्गे पुरुषां नूं नाम सिमरन दा उपदेश दे के अपने समान पारस कर लैंदा है ਅਤੇ बांस वर्गे हंकारी मनुखों नाम सिमरन की सुगंधी वसा के खोटे मनुखों तो उत्तम पुरख बना दिंदा है। पतित पुनीत कर पावन पवित्र कीने, पारस मनूर बांस वासे द्रम जातर है जातर के। सतगुरु जिस पापी नूं पवित्र करदा है वो आप पवित्र होके होरनां नूं भी पवित्र करदा है। विकारां नाल सड़े होए लोहे के समान जीव पारस समान उत्तम हो जाता है अते बांस वर्गा हंकारी नाम सिमरन की कमाई सदका निमरता भाव विच आ जाता है। सुगंधित हो के होर बिरश जाति नूं भी होर मनमुखां नूं भी सुगंधी वाले कर दिंदा है, अमृत छका दिंदा है। मतलब सिर्फ सड़े हुए लोहे वर्गे बंदे नूं सोना कर दिता, वो नहीं अगों पारस होके वरतदा, होरनां नूं फिर प्रेरदा है। ये कहण तों भाव बांस फिर होरनां नूं पवित्र करदा है, वो पारस बन जाता है। वो फिर आप नहीं सोचता कि मैं आप पतित सी, नहीं, फिर ऐसा पक्ष नहीं, फिर पतित का पक्ष नहीं रहिंदा। वो ये नहीं सोचता कि मैं पहला पतित सी, नहीं, वो हुण पवित्र हो गया। तो सरता समुंदर साथ संग त्रिखावंत जी, किरपा जल दे दीजे मोहे कंठ छेद चातर कै। तो साधु संगत सतगुरु दी गुरुद्वारे मतलब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी संगत नदियां ते समुंदर समान है। तो जिथों भागवंत ते भागवान सिख नाम सिमरन दा जल पी रहे हैं, तो समुंदर है, साध संगत समुंदर है, प्यास मटाते हैं। पर मैं भागा जीव फिर भी प्यासा हाँ, क्योंकि पपीहे दे गले विच छेक होण वांग औगण भरपूर होण कारण मेरे विच छेक है। सो किरपा करके मैनू किरपा जल नाम दी दात बख्शिश करो जी, नाम दी दल बख्शिश करो। भाई गुरदास जी लिख रहे हैं, 20 के वर्तमान भये ना सुबास बास, हेम ना भये मनूर, लोग भेद ज्ञान है। 20 हुंदा संसार, वर्तमान मीन वर्तारा, सुबास सुगंधी, हेम हुंदा सोना, मनूर हुंदा सड़िया होया लोहा, निकम्मा लोहा। तो लोग वेद ज्ञान लोकां अते वेदां दा धार्मिक पुस्तक दा फोका ज्ञान कुछ है नहीं पल्ले। लोक ज्ञान धर्म पुस्तकां दे ज्ञान ते संसार दे वतारे अनुसार बांस सुगंधी वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये गल भी ठीक है, नहीं हो सकता। निकम्मा लोहा सोना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गुरमत सिद्धांत है कि बांस हंकारी मनुख शुभ गुणा दी सुगंधी वाला ते सड़िया होया लोहा विषय विकारां विच सड़िया होया प्राणी सोने वांग उज्जल नहीं हो सकता। सारे नहीं। विषय विकारां में सड़िया प्राणी सोने वर्गा उज्जल नहीं हो सकता। हाँ, हेम न भये मनूर, लोक वेद ज्ञान है। गुरुमुख पंथ एक ईस को वर्तमान, तो चंदन सुबास बांस बासे दर बयान है। बड़ी एक पंथ मार्ग होंदा रास्ता, एक ईस एक ईश्वर दा, बांसे अंदर सुगंधित, बांसे सुगंधित कर दी है। धर्मान और वृषण, धर्म आन और वृषण। गुरसिੱਖੀ मार्ग एक ईश्वर दे वर्तारे वाला है। ये चंदन रूप सतगुरु गुरु नानक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बांस समान हंकारी जीव नूं भी निमरता ते नाम सिमरन बख्श के सुगंधी वाला करदा है। तो उस दे नाम सिमरन अभ्यासी दी सुगंधी होर बिरशां प्राणियां नूं सुगंधित कर दिंदी है, अमृत छका दिंदी है, नाम वाले बना दिंदी है। कंचन मनूर होए पारस परस भेट, पारस मनूर करे और ठोर मान है।
ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਮਨੂਰ ਵਰਗੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਥਾਈਂ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਰੀਤ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਪੁਰਖ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਭਈ ਨੇਚਰ ਮਤ, ਮਨ ਉਨ ਮਨ ਲਿਵ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਤ ਅਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਮਿਲ, ਪਰਮ ਅਧੋਪ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਉਪਜਾਏ। ਨੇਚਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਤ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਲ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਨ ਉਨਮਨੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ ਅਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਮਿਲ, ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਉਪਜਾਏ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਅਤੀ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੰਗ ਹੋਏ ਤੰਬੋਲ ਰਸ, ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਧਾਤ ਕੰਚਨ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੰਗ ਐਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੂਨਾ, ਕਥਾ, ਇਲਾਚੀ, ਸੁਪਾਰੀ ਆਦਿ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਨ ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਸੰਧ, ਬਾਸਨਾ ਸੁਬਾਸਤਾਸ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਿਨੋਦ ਕਹਿਤ ਨਾ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਇਉਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਦਕਾ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਖੇੜੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਧਾਨ ਪਾਨ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਿਨੋਦ ਕਹਿਤ ਨਾ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਦਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੰਡਾਰ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਬੇਸਿਮਰਨ ਕਹਿ। ਸਿਆਨ ਸਿਆਣਪ ਤੋ ਵਿਸੁਪ ਬਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਏ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਸਾਰਕ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਮੂਲੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਖੁੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਕੇ ਅਸ਼ਚਰਜ ਤੋਂ ਅਸ਼ਚਰਜ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਦ ਪਰਮਾਦ ਅਰੇ ਅੰਤ ਕੈ ਅਨੰਤ ਭਏ, ਥਾ ਕੇ ਅਥਾ ਨਾ ਪਾਰ ਪਾਰ ਪਾਏ ਹੈ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਦ ਵੱਲੋਂ ਆਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਨਾਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵੱਲੋਂ ਅਥਾ ਅਤ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲੇ 20 1 21 ਈਸ 20 1 20 ਈਸ
बीस एक ईस ईस सोहंग सोही दीपक स दीपक जगाए है। गुरु ते सिख का मिलाप होने नाल निश्चय जानो वो सिख एक वाहिगुरू विच मिल के वाहिगुरू रूप हो जाता है। प्रभु नाल एक मिक हो के ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ करदा प्रभु ज्योति तो अंतर आत्मे नाम ज्योति का दीवा जगा लेंदा। सोहिंग मैं ही रब हां पता लग जाता। सोही दीपक में स दीपक जगाए। अंदर प्रकाश तो हैगा ही है तो अंदर प्रकाश ਨੂੰ प्रकट हो जाता। दीवा तो दे बुझिया होया दीवा तो हैगा। दीवा जगाना है लाइट अप करना है। दीवा तो अंदर हैगा तेल भी हैगा बत्ती भी हैगी सिर्फ लाइट अप करना है बस। जिन्ना चर लाइट अप नहीं होंदा चानन नहीं दे सकता। वो लाइट अप सिमरन ने करना है सुरती ने करना है शब्द सुरत ने करना है गुरु ग्रंथ साहब जी ने करना है और मेर नाल हो। सतगुरु चरण शरण चल जाए सिख तां चरण शरण जगत चल आवे। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰੇ ਹਿਤ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ पूर्ण भावना शरधा नाल मंनदा तो उसका पालन करता तो उसकी आग्या सारे संसार नूं प्यारी लगती। उसका हुक्म सारे संसार नूं प्यारा लगता। तो सतगुरु सेवा पाए प्राण पूजा करे सिख। सतगुरु सेवा पाए प्यार नाल प्राण पूजा करे सिख तो सर्व निधान अगर भाग लिव लावे। तो जिहड़ा गुरसिख सतगुरु की सेवा प्रेमा भगती प्रेमा भावना नाल बड़े प्यार नाल निष्काम होके प्राण की बाजी ला के सेवा नूं पूज्य समझ के करदा है उसके सन्मुख सारे खजाने लिव लाई खलोते हैं। अगर भाग सामने सन्मुख सर्व निधान सारी दुनिया के खजाने उसके सामने खड़े लिव लाई रखते हैं। सतगुरु सीखिया दीखिया हिरदे प्रवेश जाए। जिन्हें अमृत छक के सतगुरु की सिक्ख्या नूं अंदर प्रवेश कर लिया गुरबाणी नूं अंदर लै गया दवाई वांगू। जिहड़ा भी गुरसिख हिरदे विच सिक्ख्या नूं लै के गुरमंत्र लै के अमृत दीखिया अमृत सीखिया गुरबाणी हिरदे प्रवेश जाए। जिहदे हिरदे विच प्रवेश कर गई तां कि सीख सुनत परम पद पावे। तो उस गुरसिख की सिक्ख्या सुन के भी होर परम पद नूं पहुंच जाते। गुरसिख साध संग रंग में रंगीले पे बरूनी बिगंध गंग संग मिले गंग है। बरूनी शराब हुंदी बिगंध दुर्गंध हुंदी। जिवें दुर्गंधी वाली शराब गंगा विच मिल के गंगा हो जाती तिवें गुरु दे सच्चे सिख सेवकां दी नाम रंग रती संगत नाल मिल के माया ग्रसे विकारी गंदे शराबी बंदे भी नाम रंग विच रंगे जाते हैं। मतलब जिवें शराब गंदी बो मारती हाँ गंगा विच मिल गई गंगा वर्गी हो गई पता ही लगता शराब कित्थे गई। अच्छी तरह अगर शराबी विकारी बंदा संगत में आ जाए तो फिर गुरसिख वर्गा ही हो जाता गुरु वर्गा हो जाता है। सुरसरी संगम होए प्रबल प्रवाह ले तो सागर अथा सतगुरु संग संग है। तो भाई जिवें गंगा ते होर नदियां सुरसरी संगम नालियां दे जल दा प्रवाह अथाह समुद्र विच समा जांदा है तिवें सतपुरखां गुरमुखां दी संगत नाल मिल के सतगुरु समुद्र विच लीन हो जाता। सतगुरु का समुद्र लीन हो जाता। चरण कमल मकरंद नेचल चित दर्शन शोभा निध लहर तरंग है। सतगुरु दे चरण कमलों की सुगंधी धूड़ी विच चित अडोल हो जाता अते बेअंत शोभा वाले दर्शन विच नाम रंग दियां लहरां दे अनेक तरंग लहर मारदे हैं। शोभा निध दर्शन शोभा निध लहर तरंग। अनहद शब्द कह सर्व निधान दान। अनहद शब्द बहुत उच्ची अवस्था है
अंदरों वाहिगुरू सुनन लग पैना। अनहद शब्द कह सर्व निधान दान, ज्ञान अंश हंस गत सुमत सरबंग है। तो अनहद शब्द अंदरों वाहिगुरू की सुनवाई होने नाल मानो सारे खजाने मिल जाते हैं। तो हंसा की अंश वांग सतगुरु के ज्ञान गुरपदेश की सोझी रोम रोम में समा जाती है। अंश हंस गत सुमत सुर बंग है। सारे अंगां में सुर बंग सारे अंग। गुरमुख मार्ग होए दुबदा भरम खोए, चरण स्वरन गहे निज घर आए है। निज घर देखिया, निज घर तो गुरु का घर आ, निज घर तो सचखंड आ, निज घर तो दसम द्वार। गुरसिੱਖੀ मार्ग में प्रवेश होया दवैक भरम नाश हो जाते हैं। तो सतगुरु के चरणों का आसरा लिया बख्शिश, आसरा लिया बख्शिश, निज घर स्वरूप में जुड़ जाइए, सचखंड चले जाइए। हाँ वाहिगुरू बख्शिश करे 1 साल च ले जाए, 1 साल च ले जा सकते, 10 जन्मां की खेड है। तो दरस दरस दिव दृष्ट प्रकाश पई, अमृत कठाच अमर पद पाए है। तो सतगुरु का दर्शन करना अलौकिक दृष्टि भाव सब पासे वाहिगुरू नूं देखण वाली दृष्टि हो जाती है। ਅਤੇ सतगुरु के अमर करन कर देन वाले मेहर की कृपा नाल अटल पदवी पा ली। और गुरु तो एक बारी प्यार ना देख लवे ना वही काफ़ी। तो शब्द सुरत अनहद निजर चर सिमरन मंत्र लिव उनमन छाए है। तो जदों वाहिगुरू सिमरन में सुरती लग जाती है, तो एक रस अंदर धुनी वजन लग पैंदी वाहिगुरू नाम सिमरन की। तो एक रस अमृत की रस भी आउण लग पैंदी, अमृत की धारा झरने वांगू झरन लग पैंदी। सो गुरमंत्र के सिमरन में लिव लग्या उच्चे आत्मक रंग छा जाते हैं भाई। उतलियां गल्लां सचखंड दीयां गल्लां भाई। लिव उनमन छाए, उनमन अगे भी क्या उनमन सहज समाध अनहद, ये सब सचखंड दीयां गल्लां। मन बच कर्म होए, मन बच कर्म होए गुरु नानक, मनो तनो बचना वालों कर्मा वालों एक है, होए 71 एक हो गया। वो गुरु नानक है। गुरमुख सुख प्रेम नेम विश्व में विश्वास उपजाए हैं। सो भाई मन करके बचना करके कर्मा करके गुरु नानक हो गया। तो गुरमुख नूं सदा आत्मक सुख प्राप्त हो जाता है। तो प्रभु प्रेम की ये निराली मर्यादा कारण उसके अंदर अलौकिक विश्वास पैदा हो जाता है। गुरमुख आपा खोए हंकार मार देवे, जीवन मुक्त गत सचखंड पहुँच जाता है, जींदियां ही मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। विस्म बधे अगे आश्चर्यता है कि शरीर में रहिंदा ही वो शरीर तो निर्मोह हो गया, गे समत स्वभाव है। देख लो गे मैंने घर गृहस्थ बधे गए घर रहिंदियां ही शरीर तो निर्मोह हो गया। तो समत एक समान भाई। ते गुरु दा प्यारा सिख अपनी हौमे नूं गवा के जींदे जी सचखंड पहुँच के देख लैंदा मैं जीवन मुक्त हाँ। तो गृहस्थ विच रहिंदियां ही शरीर तो निर्मोह हो जाता है। यही एक समाध अवस्था है। दुख सुख में एक बराबर रहन वाले स्वभाव वाला हो जाता है। जन्म मरण सम नरक सुरग यार, पुन पाप समत विपत चिंता चाओ है। कहना फिर गुरमुख लई जमना मरना नरक सुरग पाप पुन ते विपता ते ऐश चिंता ते खुशी खेड़ा सब एक समान हो जाता है। देखिया जी यह गल भी औखी है किवें जमना मरना नरक सुरग पाप पुन ऐश ते विपता चिंता ते खुशी खेड़ा सब एक समान हो जाता है। बन ग्रह जोग भोग लोग भेद ज्ञान ध्यान दुख सुख सोगानंद मित्र सतर ताओ है। फिर उस गुरमुख लई जंगल ते घर जोग ते भोग लोक रीति ते वेद रीति ज्ञान ते ध्यान दुख ते सुख सोग ते आनंद
तो मित्रता ते दुश्मनी सब एक बराबर हो जाते हैं। वही जो नार दुख में दुख नहीं माने, सुख सुने यार पै नहीं जाते, कंचन माटी माने। लोष्ट कनक बिक अमृत अगन जल, सहज समाध उन्मन अन राव है। अनराव प्यार। सो मिट्टी दा ढेला ते सोना, लोसट मिट्टी दा ढेला ते सोना, जहर ते अमृत बिक अमृत, अग ते पानी गुरमुख ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਉਨਮਨ ਮਸਤ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਠਾ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ। ਤੋ ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਜਨਮ ਜੀਤਿਓ, ਸੋ ਚਰਨ ਸਫਲ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਰਵਨ ਕੈ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਜਨਮ ਜੀਤਿਓ, ਤੋ ਚਰਨ ਸਫਲ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਰਵਨ ਕੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤਦੇ ਹੀ ਸਫਲ ਜਾਣੋ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਸ। ਪੈਰ ਤਦੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰ ਸਫਲ। ਤਾਂ ਲੋਚਨ ਸਫਲ ਗੁਰੂ ਦਰਸਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕੈ। ਭਾਈ ਅੱਖਾਂ ਸਫਲ। ਅੱਖਾਂ ਤਦੇ ਹੀ ਸਫਲੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਣ ਕੈ। ਮਸਤਕ ਸਫਲ ਰੱਜ ਪੱਗ ਗਵਨ ਕੈ। ਰੱਜ ਹੁੰਦੀ ਧੂੜ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਤਕ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੱਥਾ ਤਦੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਪਰਸੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਸਫਲ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਸਤ ਸਫਲ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਸਫਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੈ। ਹੱਥ ਤਦੇ ਹੀ ਸਫਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ। ਕੰਨ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਸਫਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਕੈ। ਸੰਗਤ ਸਫਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਕੈ। ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਗਮਤਾ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਕੈ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਘੋਨੇ ਮਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੇਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਭੋਗਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਲੁਭਤ ਹੋਏ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਸਮਾਨੇ ਹੈ। ਸੰਪਟ ਦਾ ਡੱਬਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ, ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਬੂਟ ਕਰ ਲੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਰਸ, ਧੂੜੀ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਤਮਮੁਖੀ ਰੂਪੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਸੋ ਭੈਜਲ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰ ਨਾ ਵਿਆਪ ਸਕੇ, ਦੁਬਦਾ ਨਿਵਾਰ ਏਕ ਟੇਕ ਠਹਿਰਾਨੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਹਿਰ ਵਿਆਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਵੈਕ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਵਰਜ ਵਿਸਰ ਜਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਵਿਸਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਰ ਆਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਅਲੌਕਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਜੀਵਨ ਮੂਲ ਆਪਾ ਖੋਏ ਹੋਏ ਪਰੰਪਰਾ ਪਰਾਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੈਠਾ,
ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਈਦਾ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਬਿਆਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪ ਕੋਈ ਅਪਰੰਪਰ ਪ੍ਰਾਨੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਆਸਰੇ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੁੰਦਾ, ਆਸਰਾ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਸਰਤਾ ਸਰੋਵਰ ਸਲਲ ਮਿਲੇ ਏਕ ਭਏ। ਸਰਿਤਾ ਸਰੋਵਰ ਸਲਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੋ ਸਰਿਤਾ ਸਰੋਵਰ ਮਿਲ ਸਲਲ ਮਿਲ ਏਕ ਭਏ। ਏਕ ਸਹਿ ਅਨੇਕ ਹੋਤ ਕੈਸੇ ਨਿਰਵਾਰੋ ਜੀ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਪਾਨ ਚੂਨਾ ਕਥਾ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਏ ਸੁਰੰਗ ਪਏ। ਬਹੁਰ ਨ ਚਤਰ ਬਰਨ ਵਿਸਥਾਰੋ ਜੀ। ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਹੋਤ ਕਨਕ ਅਨੇਕਤਾ। ਕਨਕ ਸਹਿ ਅਨੇਕ ਨਾ ਹੋਤ ਗੋਤਾ ਚਾਰੋ ਜੀ। ਤੋ ਚੰਦਨ ਸੁਬਾਸ ਕੈ ਸੁਬਾਸਨਾ ਬਨਸਪਤੀ। ਭਗਤ ਜਗਤ ਪਤ ਬਿਸਮ ਵਿਚਾਰੋ ਜੀ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਨਦੀ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਨਿਖੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਨ ਚੂਨਾ ਕਥਾ ਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਚੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਧਿਆਂ ਗੂੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸੋਨਾ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੀ ਵੱਖ ਜਾਤ ਗੋਤ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਲੋਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂਬਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਿੱਤਲ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਬੂਟੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ, ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗਾਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਤੇ ਹਰੀ ਜਨ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਬਿੰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਛ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਚਤਰ ਬਰਨ ਮਿਲ ਸੁਰੰਗ ਤੰਬੋਲ ਰਸ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਲ ਹੈ ਮੈਂ ਰੰਗੀਲੇ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਪਾਨ ਕਥਾ ਚੂਨਾ ਸੁਪਾਰੀ ਚਾਰ ਰੰਗ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਾਨ ਦਾ ਲਾਲ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਉਠੀਦਾ, ਇਉਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰੰਗੀਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਂਡ ਘਿਰਤ ਚੂਨ ਜਲ ਮਿਲੇ ਵਿੰਜ ਨਾਦ ਸਵਾਦ। ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਰਸਕ ਰਸੀਲੇ ਹੈ। ਖੰਡ ਘਿਓ ਆਟਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਪਕਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹੋ ਕੇ ਰਸੀਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਸਕਲ ਸੁਗੰਧ ਸੰਬੰਧ ਅਰਗਜਾ ਹੋਏ। ਅਰਗਜਾ ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਬਾਸਨਾ ਵਸੀਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਰਗਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਗਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਜੈਸੇ ਕਣਕ ਅਨੇਕ ਧਾਤ। ਦੇਵ ਦੇ ਮਨ ਉਨ ਮੀਲੇ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਖੜਾਅ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਨ ਉਨ ਮਿਲੇ, ਮਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਖਤਮ, ਬਸ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਰੱਬ ਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਗਵਨ ਜੈਸੇ, ਗਵਨ ਮੈਨੇ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਪਵਨ ਗਵਨ ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੁੜੀਆ ਉਡਤ ਰਹੇ, ਪਤੰਗ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਵਾ ਨਾਲ, ਜਿੱਧਰ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਪਤੰਗ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਵਨ ਰਹਿਤ ਗੁੱਡੀ ਉੱਡ ਨਾ ਸਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਵਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਗੁੱਡੀ ਉੱਡਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਹਵਾ ਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁੱਡੀ ਉੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਡੋਰੀ ਕੀ ਮਰੋਰ ਜੈਸੇ ਲਟੂਆ ਫਿਰਤ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡੋਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਟੂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਟੂ ਤੇ ਤਾਓ ਹਾਓ ਮਿਟੇ ਗਿਰ ਪਰੇ ਹੋਏ ਬਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੋਰੀ ਦੇ ਤਾਅ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਲਾਟੂ ਥੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਥੱਕ ਕੇ ਹੋਏ ਥਕਤ ਹੈ, ਗਿਰ ਪਰੇ ਹੋਏ ਥਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਚਨ ਅਸੁੱਧ ਸਿਉ ਕੁਠਾਰੀ ਠਹਿਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਸੁੱਧ ਪਏ ਨੇਚਲ ਛੱਬ ਕੇ ਚਕਤ ਹੈ। ਛੱਬ ਕੇ ਚਕਤ ਸੋਭਦਾ ਹੈ, ਛੱਬ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਖੋਟ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਕੋਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਰਮਤ ਦੁਬਦਾ ਭਰਮਤ ਚਤਰ ਕੁੰਟ, ਗੁਰਮਤ ਏਕ ਟੇਕ ਮੂਨ ਨਾ ਬਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਦੁਵੈਖ ਭਾਵ ਸੀ ਕਰਕੇ ਚਵਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਆ ਗਈ, ਗੁਰਮਤ ਲੈ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬੋਲਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੌਨ ਨਾ ਬਕਤ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਧਾਨ ਪਾਣ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਪਰਮਦ ਪੁੱਤ ਗਤ ਆਤਮ ਤਰੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ। ਪ੍ਰੇਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੋਸਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੰਡਾਰ ਪਾਣ ਪੂਰਨ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਭੰਡਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਨ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰਮਤ ਪੁੱਤ ਗਤ ਆਤਮ ਤਰਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚਰਜ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਤਮ ਰਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਬੀ ਤੋ ਇਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਬਿਬਰਜਤ, ਉਤ ਤੇ ਬਿਸਮ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਰਸ ਰੰਗ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਤੀ ਅਚੰਭਾ ਤੇ ਅਚਰਜ ਵਿਸਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। देखे सो दिखावे कैसे, सुने ना सुनावे कैसे, चाखे सो बतावे कैसे। राग रस रंग है। फिर वो नाम रस विच पहुंच रहा बंदा सब कुछ किवें विखा सकता है उस रंग नूं। नाम रस विच रसिया होया तो आत्मक आनंद का जो रंग वेखदा है वो रंग नूं दूसरियां ताईं किवें विखा सकता है। सो अनहद धुनी का जो आनंद मान रहा है वो आप तो सुनता है तो दूजिया नूं किवें सुना सकते। सो नाम अमृत रस जो आप तो चखता है अंदर अमृत रस आ रहा है वो स्वाद दूसरिया नूं किवें दस सकता है। अनहद धुनी दे नाद नाम दे रस आनंद रंग नूं आप ही मानता है, आप ही मानता है। तो देखो ना जिवें देखे सो दिखावे कैसे, दर्शन कर लिया तो तुहानूं किवें करा दें। सुने जो सुनावे कैसे, अंदर नाम की धुनी सुन रही है तो तुहानूं किवें सुना दें। चाके सो बतावे कैसे, अमृत रस आ रहा है तो तुहानूं किवें दसदी है। राग रस रंग है वो तो मस्त पई। अकथ कथा विनोद अंग संग वक्त हुए, हेरत हैरानी बूंद सागर सरबंग है। तो नाम रस पुंच रहे गुरसिख, इस आनंद मंगल का बयान करना संभव असंभव। उसका अंग अंग उस आनंद रस में स्थिर हो जाता है, जिसनों वेख के हैरानी ते आश्चर्य छा जाती। आश्चर्य वो गुरमुख सारे अंगां करके नाम रस पुंजदा है। ब्रह्म स्वरूप सतगुरु अंदर सतगुरु समुंदर विच पानी की बूंद वांग समा जाता। सागर सरबंग तो साध संग गंग मिल, गुरु श्री गुरु सागर मिले। ज्ञान धन परम निधान लिव लीन है। साध संग गंग मिल, श्री गुरु सागर मिले। तो ज्ञान धन परम निधान लिव लीन है।
तो सतगुरु ਨੂੰ सन्मुख ਵੇਖਣ वाला गुरसिख साध संगत रूपी गंगा ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ रूपी सतगुरु ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੋਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ। ਜੋੜੀ ਬਸ ਲਿਵ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਮਦ ਖਰ ਗਤ ਚੰਦਰਮਾ ਚਕੋਰ ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਰਸ ਭੀਨ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਚਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਭੌਰੇ ਵਾਂਗ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਵਾਂਗ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। शब्द सुरत मुक्ताहल आहार हंस सो प्रेम परमारथ बिमल जल मीन है। तो गुरसिख हंस शब्द सुरत वाहिगुरू सिमरन विच लिव जोड़न दा भाव नाम सिमरन रूपी मोतियां दा हार करदा है अते नाम रूपी निर्मल जल विच मच्छी दी प्रीत वांग परमार्थ रंगा विच तारियां लांदा। अमृत कटाक्ष अमरापद कृपा कृपाल कमला कलपत्र काम तेन काम तैना तीन है। भाई मेहरबान सतगुरु दी मेहर दी अमृत भरी नजर दृष्टि नाल सच्चा सिव सेवक अविनाशी पद पा लैंदा है, सचखंड चला जाता है। फिर सगल पदार्थ देन हारे लक्ष्मी कल्प वृक्ष काम तेन आदि उसके अधीन हो जाते अधीन हो जाते हैं। सो एक ब्रह्मांड के विकार की अपार कथा, एक ब्रह्मांड के विस्तार की अपार कथा। कोट ब्रह्मांड को नायक कैसे जानिए। भाई एक ब्रह्मांड के पसारे का बयान करना अंत तो बाहर है, तो फिर कोट ब्रह्मंडा के मालक वाहिगुरू नूं किवें जानिया जा सकदा। किड्डी वधिया गल कही। एक ब्रह्मंड का बयान कर दे तुसीं, कोई कर सकता नहीं। फिर कोट ब्रह्मंड के मालक नायक कैसे जानिए, तो वाहिगुरू नूं किवें जान सकते हैं। घट घट अंतर और सर्ब निरंतर है, सूक्ष्म और स्थूल मूल कैसे पहचानिए। कहना दिसदे ते अनदिसदे संसार विच दिसदे ते अनदिसदे संसार का मूल कारण वाहिगुरू है। घट घट अंतर हरेक शरीर विच है, पर सर्ब निरंतर सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है। एक रस वस रहा निरअंतर वित तो बगैर एक रस। वो सूक्ष्म स्थूल है, बड़ा सूक्ष्म है जो सारे के अंदर एक रस कैसे पहचानिए। तो उस वाहिगुरू नूं किवें पछाणिया जा सकता। तो निर्गुण अदृष्ट श्रेष्ठ है नाना प्रकार, वो सूक्ष्म है दिसदा नहीं। सृष्ट में है नाना प्रकार, तो सृष्टि विच बड़े प्रकारां नाल हैगा। अलख लखियो ना जाए कैसे उर आनी है। वो तो देखिया ही नहीं जाता, तो उन्होंने हिरदे विच किवें ले आईए। वो तो देखिया ही नहीं जाता, तो उन्होंने हिरदे विच किवें ले आया जा सकता है। कहना सत रूप सत नाम सत गुरु, सत रूप सत नाम सत गुरु ज्ञान ध्यान पूर्ण ब्रह्म सर्वात्म कै मानिए। सत रूप सत अविनाशी रूप सदा थिर नाम वाहिगुरू पूर्ण ब्रह्म सतगुरु दा गुरसिख बन जाओ। सतगुरु दे सत रूप सत नाम सतगुरु ज्ञान बाणी का ज्ञान हो जाए, ध्यान सुरती लग जाए, पूर्ण ब्रह्म सर्वात्म कै मानिए। तो सारे हिरदियां विच वसन वाला सारे शरीरां विच वसिया होया जानिया जांदा है, मानिया जांदा है। मतलब वाहिगुरू नहीं जानिया जा सकता सतगुरु तो बगैर, नहीं कोई नहीं जान सकता। गुरु नानक मेहर करे, गुरु ग्रंथ साहब जी मेहर करन जानिया जा सकता। जिवें उतलियां एक ब्रह्मंड का ही तुसीं अंत पा सकते हो, तो कोट ब्रह्मंड का मालक का किवें पा लोगे। सारे घट घट विच वसदा एक रस, वो तो सूक्ष्म, उन्होंने किवें पहचान लोगे। वो निर्गुण अदृष्ट आ, तो उन्होंने किवें अलख आ, लखिया ही नहीं जा सकता। उन्होंने हिरदे विच किवें ले आओगे। कहता गुरु साहब मेहर कर देन, गुरु साहब के ज्ञान नाल ध्यान नाल तुहानूं वाहिगुरू पछाणिया जा सकता। गल खत्म हो गई बस। पूर्ण ब्रह्म गुर पूर्ण सर्वमयी पूर्ण कृपा कै पर पूर्ण कै जानिए। पूर्ण ब्रह्म गुर पूर्ण सर्वमयी पूर्ण कृपा कै पर पूर्ण कै जानिए। गुरु बरसाया गुरसिख पूर्ण ब्रह्म रूप पूर्ण गुरु दी पूर्ण कृपा नाल
ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਦਰ ਸਿਰ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਏਕ ਉਹ ਅਨੇਕ ਮੇਕ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਵੇਕ ਟੇਕ ਏਕੇ ਉਰ ਆਨੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਕਵਿਤ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ, ਵਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਸੁਰਤੀ ਲਾਇਆ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ ਅਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਮਿਲ, ਵੇਖਤਾ ਬਖਤਾ ਸਰੋਤਾ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨੀ। ਤੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਹਾਰਾ, ਬੋਲਣ ਹਾਰਾ, ਸੁਣਨ ਹਾਰਾ, ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਮੂਲ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਟ ਤੇ ਨਟ ਵਟ ਸਿਮਰਨ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਬਸ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਨਦਿਸਤੇ ਤੇ ਦਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਟ ਤੇ ਵਟ ਵਾਂਗ ਜਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਟ ਵਟ ਖੇਲੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨ। ਤੋ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਤੀਤ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨੀਏ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਪਤੀਤ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ 110% ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਨਹੀਂ ਦਦਸਾਰ ਪਿਤਾ ਪਤਾਮਾ ਪਰ ਪਿਤਾਮਾ, ਸਜਨ ਕੁਟੁੰਬ ਸੁਤ ਬਾਂਧਵ ਨ ਭਰਾਤਾ ਹੈ। ਦਦਸਾਰ ਦਾਦ ਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿਤਾਮਾ ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ, ਪਰ ਪਿਤਾਮਾ ਪੜਦਾਦਾ। ਦਾਦਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਪੁੱਤਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਕ ਹੈ, ਸਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਨਸਾਰ ਮਾਤਾ ਪਰ ਮਾਤਾ ਬਿਰਧ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਮਾਮੂ ਮਾਮੀ ਮਾਸੀ ਔਰ ਮੌਸਾ ਬਿਬਦ ਬਿਖ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਪੜਨਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਸੜ ਹੋਵੇ, ਮਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਸੜ ਹੋਵੇ ਆਦਿ, ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਸਸਰਾਰ ਸਾਸ ਸਹੁਰਾ ਸਾਰੋ ਔਰ ਸਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਰ ਤੀਸਰ ਮੈਂ ਜਾਗਤ ਨਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਾਚਕ ਨਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਸਾਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਮੰਗਤੇ ਜਾਂ ਦਾਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਅਸਨ ਬਸਨ ਧਨ ਧਾਮ ਕਾਹੂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਜੈਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਨ ਪਹਿਰਨ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਤਾ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਾਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਵਧੀਆ ਨਾਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਤ ਅਨੇਕ ਸੁਤ, ਅਨਕ ਸੁਤਨ ਪਹਿਨਾ ਤੈਸੋ ਹੋਏ ਆਵਈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਿਓ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਕਰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਤੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, जैसे मात पिता चित चाहत है सुतन को, तैसे न सुतन चित चाहे उपजावी।
तो जिवें माता पिता ਹਿਰਦਿਓਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਉਪਜ ਸਕਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਪਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸੋਗਾਨੰਦ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਮਿਹਨਤ ਐਸੋ ਸੁੱਤ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਸਿੱਖਨ ਲਡਾਵੇ ਗੁਰ, ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹਟਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਦਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਜੈਸੇ ਕਛਪ ਤਰ ਧਿਆਨ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰੇ, ਤੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁੱਤ ਨਾ ਲਗਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬੱਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕੂੰਜ ਪਰਪੱਕ ਕਰੇ, ਤੈਸੇ ਸਿਮਰਨ ਸੁੱਤ ਪੈ ਨਾ ਬਨ ਆਵੇ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕੂੰਜ ਸੈਂਕੜੇ ਕੂਹਾਂ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਉੱਡਣ ਲਈ ਪਰਪੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੈਸੇ ਗਊ ਬਛੜਾ ਕੋ ਦੁਗਧ ਪਿਆਏ ਭੁੱਖ ਹੈ, तो तैसे बछड़ा न गऊ प्रीत हित लावे। जिवें गऊ बच्चे नूं मोह हित नाल दुध पिया के पालदी है, तिवें बच्चा गऊ नाल प्रीति उस मोह हित नाल नहीं कर सकता। तो जैसे ज्ञान ध्यान सिमरन गुरसिख प्रत, तैसे कैसे सिख गुरसेवा ठहरावे। तो जिवें सतगुरु सिख नूं गुरु ज्ञान दिंदा है, फिर ध्यान में सुरती लाउंदा है, नाम सिमरन की बख्शिश करदा है, प्रीति बख्शदा है, तिवें सिख उसकी सेवा विच किवें निभ सकदा है। देखो ना, गुरु ने जन्म दिता, ज्ञान दिता, अमृत की दात दी, ध्यान दिता, नाम सिमरन की जुक्ति दी है, सुरती लवाती है, बख्शिश करती, प्रकाश करता, अपने नाल मिला लिया, प्यार बख्शिया। असीं की कर सकते भाई? असीं नहीं कुछ कर सकते ना, साडे कोल पावर ही नहीं वाहिगुरू। तिवें सिख गुरु की सेवा विच किवें निभ सकदा है? नहीं, असीं तो थोड़ी एवें तिल मात्र करते हैं। जैसे मात पिता तेरी सेवा सरवण कीनी, सिख बिरले ही गुरसेवा ठहरावे। तो जिवें अन्ने माँ प्यो की सेवा सरवण पुत्र ने की, वो बिरला ही सिख गुरु की सेवा विच इस तरह टिक सकता है। जैसे लक्ष्मण रगपत भाए भगत में, कोट मधे काहू गुर भाई बने आवई। तो जिवें लक्ष्मण ने अपने भाई श्री रामचंद्र जी की सेवा प्रेमा भगती नाल कीती, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਬਰਨ ਬਰਨ ਸਰਬੰਗ ਰੰਗ, ਬਿਰਲੋ ਬਵੇਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮੇਰੇ 20 एक ईश पूर्ण कृपा कै ताहू अलग लिखावे। तो गुरु ते सिखा का मिलाप होया, सतगुरु की दीख्या प्राप्त करके निश्चय जानो कि सिख एक वाहिगुरु नाल मिल के वाहिगुरु रूप हो जाता है। क्यों सतगुरु किसी विरले गुरसिख ते पूर्ण कृपा करके अलग वाहिगुरु की सोझी करा दें। वाहिगुरु वाहिगुरू गुरु साहब की जो बख्शिश दसिया है, वो भाई जो गुरु बख्शिश कर सकता है। गुरसिख आप तो लोहे हाँ, कुकर हाँ, लून हरामी है, सानू इन्नियां गल्लां नहीं आ सकती ना। लोचन ध्यान सम लोष्ट कनक ताके, तो सरवन उस्तत निंदा सम सारे जानिए। भाई उस गुरसिख दे नेत्रां लई मिट्टी दा ढेला ते सोना एक बराबर है, अते वो कन्ना करके उस्तत ते निंदा नूं एक बराबर समझदा है। ना करदा है ना सुनदा है। नाच का सुगंध
बिरगंध सम तुल जाके, तो हृदय मित्र सतर सरमर उन्मानीए। तो उस गुरसिख दियां नासां लई सुगंधी ते दुर्गंधी इक्को ਜਿਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਰਸਨ ਸੁਵਾਦ ਵਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਤੱਕ, ਕਰ ਸਪਰਸ਼ ਜਲ ਅਗਨ ਸਮਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਗਨੀ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੇ ਨਾ ਹਰਕ ਸੋਗ, ਜੀਵਨ ਮੋਕਤ ਕਤ ਸਤ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗਹੇ ਨਿਜ ਘਰ ਮੈਂ ਨਿਵਾਸ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਤਖਤ ਅਨੰਤ ਨਾ ਧਾਵਈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲਿਆ। ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਤਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦੀਆਂ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਆਨ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਹੋਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਆਨ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਸਹਿ ਰਹਿਤ ਹੋਏ, ਸਿਮਰਨ ਆਨ ਸਿਮਰਨ ਬਿਸਰਾਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਾਹਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੋਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਮੋਨ ਵਰਤ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਮੋਨ ਵਰਤ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਕਥ ਕਥਾ ਨ ਕਹਿ ਆਵੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਚੁੱਪ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਬਕਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਕਿੰਚਿਤ ਕਠਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ, ਪਰਮਤ ਪੁੱਤ ਗਤ ਅਤ ਬਿਸਮਾਵਈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਆਪਾ ਖੋਏ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਹੋਏ, ਸੋ ਵਰਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਔਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਗਵਾ ਕੇ, ਆਪਾ ਖੋਏ ਮੇਰ ਤੇਰ ਗਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਹੋਈਦਾ। ਤੋ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਪਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਾਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਫਲਾ ਕਰਦਾ। ਵਰਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੈ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਹੋਏ, ਹੋਣਹਾਰ ਹੋਏ ਜੋਈ ਹੋਈ ਸੋਈ ਭਲੋ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਹੋਣੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ। ਨਾਮ ਨਹਿਕਾਮ ਧਾਮ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਚਾਹੇ, ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰਸਕ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਵੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੇ ਆਤਮ ਕੇ ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੋਏ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਰੂਪ ਸਤਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਸਤ ਰੂਪ ਸਤਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੂਰਬ ਸਰਮਮਈ ਕੋ ਆਦ ਕੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। तो गुरु दा अनन दास, गुरु दास, राम दा दास, अविनाशी रूप सदा थिर वाहिगुरु सतगुरु, सदा थिर वाहिगुरु सतगुरु दे बख्शे ज्ञान ध्यान द्वारा सरबत विच रमिया जान के उस आदि पुरख नूं
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦੇ ਆਪਕ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਹੋਏ, ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸੁਧ ਨਾ ਕਰਤ ਮੋਹ ਦਰੋਹ ਕੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਗਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਈਦਾ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹ ਜਾਂ ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਰਵਨ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਸਮਤੁਲ ਸੁਰਤ ਲਿਵ, ਲੋਚਨ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਕੰਚਨ ਕੋ ਲੋਹ ਕੀ। ਤੋ ਉਹ ਦਾਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਸਕਾ ਸੁਗੰਧ ਬਿਰਗੰਧ ਸਮਸਾਰ ਤਾਕੇ, ਤੋ ਜੇ ਬਾ ਸਮਾਨ ਵੇਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਬੋਹ ਕੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਾਸ ਦੀ ਨੱਕ ਲਈ ਸੁਗੰਧੀ ਤੇ ਦੁਰਗੰਧੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਸਨਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਭੋਜਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੋ ਕਰ ਚਰ ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਪਥ ਪਥ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਸਮ ਉਕਤ ਨ ਭਰੋ ਕੀ। ਤੋ ਹੱਥਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਕੁਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਹ ਕੁਰਾਹ ਅਤੇ ਕਿਰਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦਾਸ ਅਤੋਲ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਧਰੋ ਫਰੇਬ ਠੱਗੀ ਵਾਲੀ ਉਕਤੀ ਜੁਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਆਪਕ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਗਵਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਜਾਣੀਏ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮਾਨੀਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 700 ਕਰੋੜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਸਟ ਅਗਨ ਮਾਲਾ ਸੂਤਰ ਗੋਰਸ ਗੋਬੰਸ। ਤੋ ਇੱਕ ਉਹ ਅਨੇਕ ਕੋ ਵਿਵੇਕ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਣਕੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਵਿਵੇਕ ਪਹਿਚਾਨੀ, ਲੋਚਨ ਸਰਵਨ ਮੁਖ ਨਾਸਕਾ ਨੇਕ ਸਰੋਤ, ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਬੋਲੇ ਮਨ ਮੇਕ ਉਰ ਆਨੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਮੂੰਹ, ਨੱਕ ਆਦਿ ਸਭ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਮਨ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸੋਹੰਗ ਸੋਈ ਓਤ ਪੋਤ, ਤੋ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਤ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਜਾਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਗੁਰ ਭੇਟਣ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਾਪ ਜਪਦਾ, ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੋਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। गांडा में मिठास ताक छिलका न लियो जाए, तो दारम और दाख बिखे बीज गह भार डारिए। गन्ने विचों मिठास लईदी है पर उसका छिलका नहीं लईदा। अनार ते अंगूर विचों बीआं नूं सुट दईदा। तो आम खिरनी छुहारा मांझ गुठली कठोर खरबूजा और कलीता सजल शिका बिकारी है। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬ ਖਿਰਨੀ ਛੁਹਾਰੇ ਦੀ ਗਿਟਕ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਰਬੂਜਾ ਤੇ ਹਦਵਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਦ ਮਾਖੀ ਮੈਂ ਮਲੀਨ ਸਮੇਂ ਪਾਏ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਤੋ ਰਸ ਬਸ ਭਏ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਿਵਾਰੀਏ। ਤੋ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਬਸ ਹੋਇਆ ਖਾਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ।
बहुत स्वाद होंदा है। तो श्री गुरु शब्द रस अमृत निधान पान, गुर सिख साध संग जन्म सवारी। जन्म सवारी ओ भाई इसे तरह गुर सिख साध संगत विच मिल के गुरु बख्शे नाम शब्द रस, जो अमृत दा सोमै नूं पी के मनुखा जन्म सवार लैंदा है, मनुखा जन्म सवार लैंदा है। इसे तरह ही ओए शहद वर्गा मिठा है नाम रस, शहद वर्गा मिठा, शहद वर्गा, शहद वर्गा मिठा। सलल में धरन, धरन में सलल जैसे, रूप अनुरूप के बिमल जल छाए हैं। कहता जिवें पानी अंदर धरती है, धरती अंदर पानी है, जिहा कि खूह विच, खूह के रूप विच धरती खोदी जाती है, तो इहो जिहा ही निर्मल जल पसरिया हुंदा। ताही जल माटी के बनाई घटका अनेक, एक जल घट 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 का समाए हैं। उसे जल तो अते मिट्टी तो कई घड़े बनाए जाते हैं, घड़ियां घड़े बनाई जाते हैं, पर हरेक घड़े अते घड़े घड़ी विच इक्को तरह का ही जल होंदा। जल नाल ही बनती है भाई, जल नाल ही बनती है, सारे का जल इक्को जिहा ही होंदा। तो जाही जाही घटका में दृष्ट कर देखिए तो आपा आप आनना दिखाए हैं। तो जिमें जिस जिस घड़ी विच नज़ीर ला के नज़र ला के वेखीए, उस विच ही अपने आप का परछावां ही वेखीदा है, होर तां कुछ नहीं दिसदा। तो पूर्ण ब्रह्म गुरु एकंकार के आकार ब्रह्म विवेक एक टेक ठहराए हैं। वो भाई इसे तरह एक ओंकार पूर्ण ब्रह्म गुरु के आकार में प्रगट हो के, गुरु के आकार में प्रगट हो के सिखां दे हिरदे विच खूहां ते घड़ियां अंदर इक्को रूप विच जल दे व्याप होण वांग वो इक्को एक ब्रह्म की टेक ही समझते हैं। भाव हरेक हिरदे विच एक वाहिगुरू ही दिखा दिंदे हैं, हरेक हिरदे विच वाहिगुरू बसदा है। चरण शरण गुरु एक पिंड जाए चल, सतगुरु कोट पिंड आगे हुए लेत है। तुसी थोड़ा जिहा अपना इरादा बनाओ तो मैं अमृत छकना है, मन बनाओ मैं गुरबाणी नाल जुड़ना है, मन बनाओ मैं कुरैत छड्डनी है, मन च शरधा प्यार लियाओ तो मैं रहत रखनी है, गुरु का सिख बनना है। बस ये है, एक पिंड जाए चल। मन बन गया कि मैं यार गुरु साहब ने साडे लई परिवार वारता, असीं उहदे सिख ही नहीं बने, उहदे पुत्तर ही नहीं बने। मन विचार आ गया, पातशाह ने कोट पिंड है कि पातशाह ने अपने आप तुहाडे ते मेहर करके तुहानूं अगों लिया के होर उत्साह दे के अमृत की दात दे देनी। अमृत की दात हीरियां दा हार है, अमृत की दात हीरियां दा हार है। एक बार सतगुरु मंत्र सिमरन मात्र, सिर्फ एक बार भी सतगुरु दे बख्शे गुरमंत्र का वाहिगुरू विच ध्यान जोड़ना है। एक थोड़े जे समय लिए एक बार सतगुरु मंत्र सिमरन, मंत्र गुरमंत्र वाहिगुरू सिमरन होंदा बार बार रिपीट करना। सो एक बार सतगुरु मंत्र सिमरन मात्र वाहिगुरू कहना शुरू करता है, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। मन च मतलब गल आ गई कि मैं हुण सिमरन करया करना है, मन च धारणा बन गई कि मैं सिमरन करया करना है। सिमरन मात्र सिमरत ताहे बारंबार गुरु हेत है। फिर वो गुरु पातशाह मेरा गुरु नानक मेरा वाहिगुरू, उसनूं करोड़ां वार प्यार नाल याद करदे हैं। हेत गुरु हेत है, ताहे सिमरन ताहे बारंबार बारंबार वाहिगुरू उत्ते कृपा करके करोड़ां वारी करवा देंगे। सिमरन ताहे बारंबार उन्हों वाहिगुरू उन्हों याद करता बारंबार गुरु हेत है। देख लो करोड़ां वार प्यार नाल वाहिगुरू गुरु नानक उन्हों याद करता है। असी एक बारी सिख सतगुरु ते बख्शे सिमरन मात्र में जुड़दा है ते सतगुरु उसनूं करोड़ां वार प्यार नाल याद करदा है। भावनी भगत भाए कौडी अगर भाग रखे, कौडी अगर भाग आगे सामने, गरीब है मेरे वर्गा बेचारा होना है मंगता, प्यार नाल बहुत शरधा भावना नाल
ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੌਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦਮੜੀ ਕੌਡੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ 10 ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਲਓ, 5 ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਵਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਰਮਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਨਿਤ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੁੱਧ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਇਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਇਆ ਦਾ, ਦਇਆ ਨਿਤ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੁੱਧ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹਾਂ,